كما نواه أهلنا وسلفنا وأجدادنا وباؤنا الصالحون أن نمضت نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم وأن نستحضر مزاكيه الطاهرة في هذا المجلس المبارك خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه ولا حبيب عبد الله بن القادر بن الفقيه ولا حبيب محمد بن صالح الحامد ولا محمد بن علي الدويلة ولا حبيب صالح بن محمد بن علي الدويلة ولا محمد بن علي الحداد ولا حبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد ولا حبيب عبد الرحمن بن علي بن شخبك بن سالم ولا حبيب عبد الله بن حسن ولا خير ولا حبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري ولا حبيب محمد بن القادر الحبشي ولا حبيب حامد محمد بن سالم المصري ولا حبيب محمد بن حسين بن عبود ولا حبيب علي بن محمد بن عبود ولا حبيب أحمد ولا حبيب علوي ولا حبيب حسن أبناء الحبسان بن أحمد العبروس ولا أحمد أنيس بن حسن بن شهاب الدين ولا حبيب علي بن سقاف الجاب شيخنا سقاف ولا القدر بن سقاف وسالد الأجداد الحبيب عبد الرحمن بن عبد القادر سقاف ولا حبيب حسن بن عبد الدول الهندوان ولا حبيب سقاف بن أحمد سقاف ولا حبيب عبد الله بن بكر بن شيخ وكر بن سالم بن حبيب زيد بن عبد الرحمن بن عبود ولا محمد بن بكر بن عبود الشيخ بن عبد والأولياء تسعة وجميع أهلها البلد وجميع ساداتنا علويين ومن بنوا عمل هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالدكم واتنا أمواتكم وات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصولهم وفروعهم أن الله يبني درجاتهم بالجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم يحفظنا بجميع بهم ويعيد عليهم بركاتهم أسرار أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. ولي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأفاد رضي الله عنه على ما ورد من الإقسامات في القرآن نحو والعصر والضحى وغيرهما أن المراد به الإقسام بما يكون في هذه الأزمنة من الشؤون الربانية. الحبيب محمد بن عدروس الحبشي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. Beliau menafsirkan daripada ayat-ayat yang dimana ayat-ayat tersebut menjadi tanda bahwa Allah bersumpah. Ada ayat wal asri, ada ayat yang lain wadduha, demi masa, demi waktu duha. Ada lagi wal laili idza as'as wa subhi idza tanaffas, demi malam, demi waktu subuh. Ada lagi wal fajr wa layalin ashr wa syaf'i wal badr wal laili idza yasr. Banyak Allah menjadikan
suatu masa, suatu zaman, suatu waktu itu sebagai alat sumpahnya. Itu sebagai pertanda bahwa waktu, umur, nafas itu adalah merupakan nikmat yang mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu itu dijadikan alat sumpah oleh Allah kecuali sesuatu yang mulia. Tidak mungkin Allah menjadikan sesuatu sebagai alat sumpahnya kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mulia. Ketika Allah bersumpah dengan masa, bersumpah dengan fajar, bersumpah dengan waktu malam, bersumpah dengan waktu subuh dan seterusnya, itu menandakan bahwa waktu, umur, masa, zaman terkandung di dalamnya minasyu'uni rabbaniyah, daripada perkara-perkara rabbani. Apapun yang dijadikan alat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alat sumpah tersebut, sesuatu tersebut tersimpan, terkandung di dalamnya daripada perkara-perkara rabbani. Ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Bagaimana siang menjadi malam, malam atau menjadi siang. Bagaimana siang menjadi malam, malam menjadi siang. Bagaimana detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun dan seterusnya. Itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa umurnya kita ini nikmat. Namanya nikmat, amanat. Namanya nikmat, sifatnya pilihan, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya amanat, titipan, nikmat harus kita pertanggungjawabkan, harus kita jaga dan kita rawat dengan buah ketaatan, sehingga ketika kita kembali kepada Allah kita punya bekalnya. Kita rawat ke umurnya Allah, kita rawat nikmat dari Allah, kita jaga. Karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidak pernah aku merasakan penyesalan yang lebih hebat daripada penyesalanku terhadap suatu hari yang tenggelam matahari di hari tersebut. Artinya dari siang sudah menjadi malam. Seperti sekarang, yang tadi sebelum maghrib harinya kita itu adalah hari Selasa, sekarang sudah ganti menjadi malam Rabu. Tidak ada penyesalanku yang lebih hebat daripada penyesalanku terhadap suatu hari yang sudah berganti menjadi malam, tenggelam matahari di hari tersebut sebagai tanda berkurang daripada umurku, tapi tidak bertambah daripada amalku. Ini penyesalanku yang paling berat. Berkurang daripada umurku, tapi tidak bertambah daripada ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Innal laila wan nahara ya'malana fik." Sesungguhnya malam dan siang itu ya'malani fik. Kamu ini, kita ini menjadi objek dari perputaran waktu. Mau nggak mau pasti siang itu berganti malam, cepat atau lambat malam menjadi siang kembali. Kita ini menjadi objek daripada perputaran waktu. Maka jadikan malam dan siangnya kita sebagai objek amalnya kita. Kita ini menjadi sasaran dari waktu. Dari dari muda menjadi tua, dari kuat menjadi lemah, dari terang menjadi buram, dari kenceng menjadi keriput. Kita ini menjadi sasarannya waktu, menjadi objeknya waktu. Mau nggak mau yang namanya siang dan malam silih berganti, nggak bisa kita putar. Maka balas sebagaimana siang dan malam menjadikan kita sebagai objeknya, jadikan malam dan siang sebagai objeknya kita. Untuk apa? Untuk beramal, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wajib kasayf, kata ulama, waktu itu seperti pedang. Kalau nggak segera kamu bunuh waktunya, maka kamu yang akan dibunuh oleh waktu. Makanya ada istilah killing time, membunuh waktu.
Membunuh waktu bukan main game. Apalagi mau Ramadan, killing time ngabuburit. Dah justru suul khotimah, mau maghrib malah cuci mata. Killing time bukan dengan apa? Main game misalnya, nonton YouTube yang nggak manfaat tentunya. Bukan itu killing time. Killing time membunuh waktu itu sekiranya kalau kita menghadap kepada Allah, kita bunuh waktu dengan ketaatan. Bukan kita bunuh waktu dengan kemaksiatan atau dengan kesia-siaan. Kita ini diperintah oleh Allah bukan hanya sekedar nggak maksiat. Kita diperintah oleh Allah untuk ibadah, bukan hanya sekedar tidak maksiat. Orang yang tidak maksiat belum tentu ibadah. Main game itu belum tentu ibadah, walaupun juga tidak serta-merta dikatakan kemaksiatan. Belum tentu dikatakan ibadah, belum tentu dikatakan maksiat. Tapi kalau orang ibadah, ya berarti dia nggak maksiat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kita diperintah diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budun. Tidak kita diperintah oleh Allah kecuali untuk ibadah. Kita hidup ini bukan sekedar untuk enggak maksiat, bukan. Kita hidup untuk ibadah. Sama seperti panjenengan buka toko, yang jenengan cari bukan hanya sekedar enggak rugi. Pak Pok itu juga enggak rugi. Tapi siapa orang mau buka toko Pak Pok? Pula 2 juta, didol 2 juta. Rugi enggak? Rugi. Mulai pagi sampai sore kadang lembur. Pula 2 juta, didol 2 juta. Roto gak waras berarti om. Orang namanya buka toko cari untung. Begitulah Allah tujuannya menciptakan kita. Kita diciptakan Allah untuk cari untung. Bukan hanya sekedar enggak rugi. Enggak. Bukan hanya sekedar enggak maksiat. Enggak, ibadah. Enggak maksiat, ya belum tentu ibadah. Tapi kalau ibadah enggak maksiat, jelas. Jelas ini ya. Jadi tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk ibadah. Allah berikan umur, Allah berikan nafas, Allah berikan sehat, afiat kepada kita. Bukan hanya sekedar untuk enggak maksiat, tapi untuk ibadah. Kadang orang itu ngengkel. Lo kan gak maksiat, lo kan gak dosa, orang yang ngomong seperti ini gak nyesel kecuali nanti di surga. Lek mlebu surga loh. Misal dia masuk surga, la yatahassar ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fihi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada penyesalan yang tersisa bagi penduduk surga nanti di surga. Tidak tersisa penyesalan bagi penduduk surga nanti ada di surga kecuali sesaat, entah itu sedetik, semenit, sejam yang berlalu tanpa ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada nilai ketaatan. Orang yang masuk surga ada penyesalan. Bagaimana orang yang enggak masuk surga, masuk neraka? Lebih hebat lagi penyesalan. Yang masuk surga masih ada penyesalan. Tugasnya kita hidup di dunia meminimalisir resiko masuk neraka, memperbesar potensi masuk surga, dan meminimalisir penyesalan kita nanti di surga. Itu tugasnya kita. Nah gimana caranya? Ya ibadah. Bukan hanya sekedar enggak maksiat. Bukan. Nanti di akhirat waktu itu dirupakan oleh Allah seperti loker lemari. Kalau kita isi waktunya kita dengan ketaatan, maka loker itu penuh dengan cahaya. Akhirat butuh-butuhnya kita kepada cahaya. Ketemu cahaya senang kita. Tapi kalau kita isi umurnya kita, waktunya kita di dunia dulunya, ya memang nggak maksiat sih, tapi nggak taat. Habis untuk banyak makan, banyak main, banyak tidur. Ya nggak ada maborotnya, nggak ada dosa, cuman nggak ada manfaatnya, nggak ada pahala. Yo gak surga, yo gak neraka. Nanti ketika dia butuhnya kepada cahaya, dibuka loker, dia berharap cahaya, ternyata kosong. Ya memang nggak ada kegelapan, tapi nggak ada cahaya. Padahal dia butuh kepada cahaya, kosong. Lebih parah lagi kalau orang itu mengisi waktunya dengan kemaksiatan. Butuhnya dia kepada cahaya, dia buka lokernya, nanti di akhirat isinya kegelapan. Kata ulama, kalau seandainya dia rasakan shocknya dia, butuhnya kepada cahaya, dia buka lokernya, ketemu ketemane. Butuh sama cahaya malah ketemu kegelapan. Kalau shocknya dia, kagetnya dia saat itu dia rasakan di dunia, kata ulama, dia mati untuk kedua kalinya.
Saking nyeselnya, saking kagetnya, saking shocknya, spot jantung. Tapi karena di akhirat nggak ada lagi kematian, penyesalan itu dia rasakan selama-lamanya, walaupun dia masuk ke dalam surga. Apalagi naudzubillah kalau dia harus mendekam ada di neraka. Nanti orang yang berdalih sing penting gak maksiat. Nanti kalau dia masuk surga, seandainya dia masuk surga, baru dia melangkah sedikit masuk surga udah disuruh stop sama mereka. Wis mandek jatahmu mek sak menit tok. Loh, saya mau ketemu sama Rasulullah. Enggak bisa. Loh, itulah kok terus. Itu bukan cuma sekedar enggak maksiat, prinsip hidupnya saya ibadah. Kalau kamu kan prinsip hidupnya cuma enggak maksiat, lah beda. Namanya prinsip hidup ya beda hasil. Namanya orang buka toko cari untung sama nyari buka toko cuma sekedar enggak rugi ya beda hasil. Kalau nyari untung berupaya dia cari untung. Tapi kalau cuma sekedar nggak rugi, wis pokoknya gak sampai minus, wis mari ngono. Sak payu-payu nih, ya beda. Kalau ini enggak. Memang betul-betul cari untung, beda hasilnya. Kalau itu memang niatnya ibadah hidup, makanya dia terus naik dekat sama Rasulullah SAW. Kalau kamu udah cuma sekedar nggak minus, ya tutup, oke, dia mandek, wis. Lu saya mau ketemu Rasulullah, telat, kaset. Nggak bisa diuber. Derajatnya kita nanti di surga nggak bisa diuber sama orang, tapi juga kita nggak bisa nguber derajatnya orang. Sebagaimana kita nggak bisa diselip, nanti kita ada di surga nggak bisa nyelip derajatnya orang. Mandek di kuno ya salawasi. Apa nggak nyesel orang yang udah di dunia nggak kumpul sama Nabi, di akhirat di surga nggak kumpul sama Nabi? Adakah penyesalan yang tersisa bagi penghuni surga kecuali penyesalan itu berupa adanya jarak yang terpaut antara dia dengan Rasulullah SAW. Anak itu kalau pulang setelah sekian tahun merantau, pasti yang dia cari adalah orang tua. Betapa nyesalnya anak kalau dia pulang nggak ada orang tuanya, walaupun isi fasilitas penuh dengan kemewahan. Sama menyesal penghuni surga ketika ada jarak antara dirinya dengan Rasulullah, walaupun isi surga adalah penuh dengan kemewahan. Tuh, lah dengan cara apa kita ini bisa dekat sedekat mungkin dengan Rasulullah? Hanya sekedar nggak maksiat? Nggak bisa. Harus cari untung. Kalau kau ingin dekat sedekat mungkin dengan pribadi mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terserah kita nih sekarang. Cuman sekedar nggak rugi atau memang betul-betul cari untung kita hidup di muka bumi. Nah, waktunya kita, modalnya kita, yang pasti berkurang, yang pasti kalau nggak mungkin tetap. Kita dulu usianya berapa, sekarang usianya berapa? Pasti berkurang, pasti kalau. Namanya berkurang, modalnya kita nggak kita keluarkan kecuali untuk sesuatu yang manfaat. Bayangkan kalau kita punya uang sehari ini cuma 20.000, kira-kira mosok sik kepingin duit 20.000 durung mangan di tukang rokok. Contoh, mulai pagi sampai sekarang belum makan, cuma uang di kantong ada 20.000. Kira-kira sik kepingin rokokan kira-kira. Bisa rokokan tok sementing rokokan gak mangan. Pasti dia pikir modal sedikit nih, kudu rokok lagi, peteng urusannya. Belum kalau dia punya anak istri, anak 20.000 ini betul-betul manfaat. Sama, waktunya kita semakin hari semakin tipis, semakin sedikit. Jangan sampai semakin tipis umurnya kita, semakin minim ibadahnya kita. Ini yang disesali oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Nah, dikatakan oleh sebagian ulama, tidak ada suatu hari yang mulai terbit fajar ada di hari itu, kecuali fajar itu akan menyeru. Jadi ketika terbit fajar itu ngomong sama kita, cuman kita nggak dengar. Apa katanya fajar? Ya benar Adam, anak cucu Adam. Ya. Ana khalqun jadid. Aku ini makhluknya Allah yang baru. Fajar besok beda dengan fajar kemarin. Fajar beda sama fajar besok. Berganti-ganti terus. Namanya sama tapi makhluknya berbeda. Ana khalqun jadid. Aku ini makhluk Allah yang baru. Wa ala amalika
ana syahid, dan terhadap amalnya kamu aku sebagai saksi. Terhadap amalnya kamu, perbuatan kamu di fajar ini aku sebagai saksi. Lek api, ya berarti saya menjadi saksi baik. Kalau amalnya buruk, ya berarti saya menjadi saksi yang memberatkan nanti di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Fagtanim minni, maka carilah keberuntungan, ambil kesempatan daripada aku, kata Fajar. Ambillah kesempatan daripada aku, fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Aku nggak mungkin kembali lagi kalau sudah hilang sampai kiamat. Loh, besok kan ketemu Fajar lagi, ya, tapi Fajar kemarin, Fajar besok nggak sama dengan Fajar hari ini, beda. Kalau sama berarti nggak kalong dong umurnya kita. Karena berbeda makanya kalong. Karena berbeda makanya berkurang umurnya kita. Ambil kesempatan, mumpung ketemu Fajar. Jangan-jangan kita kapan tidur nggak ketemu lagi yang namanya Fajar. Mumpung belum tidur, gunakan untuk taat. Coba bayangkan, kita bangun tidur, yang kita lakukan apa? Terakhir sebelum tidur yang kita lakukan apa? Misal kalau ada di antara kita yang bangun tidur meleknya sosmed, sebelum tidur meleknya sosmed. Lah kalau kita mati ketika tidur, mau disyafaati sosmed. Coba kalau kita bangun tidur ambil wudu, mau tidur ambil wudu, wah disyafaati wudu insyaallah. Bangun tidur baca wirid, sebelum tidur baca wirid, nah disyafaati oleh bacaan wiridnya kita. Bangun tidur sholat subuh, mau tidur sholat isya, nah disyafaati sama sholatnya. Lah kalau kita bangun tidur bingung main-main, mau tidur bingung main-main, jadi bangun untuk main-main, tidur juga dari main-main, mau disyafaati dari mana? Pastikan tidak kita memulai aktivitas di sebuah pagi hari kecuali dengan taat, tidak kita akhiri aktivitas kita di hari itu kecuali juga dengan sebuah ketaatan. Nah, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan begini, Ibnu Adam, wahai anak manusia, ketahuilah, innaka anta ayyam, kamu ini hanyalah hari ke hari. Ketahuilah kita ini semuanya adalah hari ke hari, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, terus begitu sampai kita setua ini. Kita ini hanyalah hari ke hari. Iya. Sebagaimana tanggalan setiap hari kita sobek, oh sekarang tanggal 2 sobek tanggal 1. Oh sekarang hari tanggal ketiga sobek tanggal 2. Sama. Ketika berganti hari, umur kita disobek sama malaikat. Suwe api yo api, elek yo elek. Tinggal nanti catatan ini, raport ini kita terima. Ada di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Innama anta ayyam, kamu ini hanyalah hari ke hari yang berlalu. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Kalau sudah berlalu sehari, berlalu sebagian dari kamu. Kalau sudah kalong umurnya kita, kalong dari apa yang kita miliki. Berlalu sehari, berlalu sebagiannya kamu itu. Maaf, nggak nunggu orang kehilangan tangan untuk kehilangan manfaat. Kehilangan umur itu kehilangan kesempatan. Maaf, nggak nunggu orang kehilangan mata, kehilangan manfaat. Kehilangan umur itu kehilangan manfaat, kehilangan kesempatan. Coba diatur. Dipisah, nggak bisa. Kumpul jadi satu tuh nggak bisa. Akhirnya masjid jadi tempat bermain. Nah, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Kata Imam Syafi'i, waktu itu, dunia ini hanya sesaat, sedilut. Perasaan kita tahun lalu ya, berharap, wah mudah-mudahan barokahnya Ramadan, mari corona. Ketemu Ramadan mana saya gimana? Nggak terus. Ad-dunya sa'ah, sebentar ini dunia. Faj'alha ta'ah, jadikan hidupnya kamu untuk taat. Sama seperti saya bilang tadi, dalam duit orang muda yang bisa kayak dulinan nih. Dalam umur cuma 60-70 tahun, masa orang kayak dulinan nih. Hati-hati loh, umur ini amanat loh. Ditanya loh sama Allah. La tazilu badama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', tidak geser dua kaki seorang hamba nanti ada di hari kiamat kecuali Allah interogasi kepada diri kita 4 perkara. Yang pertama kali yang Allah tanya, sebelum ilmu, sebelum amal, sebelum harta, sebelum jasmani, yang pertama kali Allah tanya adalah
umurnya kamu habiskan untuk apa? Belum amal Allah sudah kasih kepada kita ilmu, belum kita punya badan sudah Allah berikan kepada kita umur. Sebelum kita punya amal Allah sudah berikan kepada kita umur. Belum kita punya badan Allah sudah lebih dulu berikan kepada kita umur. Makanya ada usia kandungan istilahnya. Padahal belum punya umur kadang-kadang. Belum punya badan. Usia kandungannya 3 minggu. Lah masuk ada badan, udah ada mata, tangan, kaki belum. Tapi sudah dikasih umur. Belum lahir sudah punya umur. Belum berilmu sudah punya umur. Belum dia punya harta sudah punya umur. Makanya pertama kali ditanya oleh Allah umur. Kenapa? Itu adalah nikmat yang paling mahal dan nikmat yang pertama kali Allah berikan kepada kita. Siap apa kita dengan jawaban? Untuk ditanya tentang umur, belum ditanya dengan pertanyaan yang lain. Seperti yang sering saya sampaikan, kadang-kadang kita ini keluar dari rumah bawa helm, sepeda motor alhamdulillah lengkap, SIM bawa, STNK pajak bayar, plat asli. Kadang-kadang kalau cegatan kaget luar biasa gitu. Padahal kalau mau ditanya dalam tanda kutip dihisap sama Pak Polisi, paling sak menit lanjut perjalanan. Apa SIM ada, sepeda motor standar, pakai helm ya, spion apa saya bisa jawab. Tapi walaupun kita siap, kadang-kadang mandek, kadang-kadang ngepot, kadang-kadang terbalik. Loh, lah apa aku ngepot? Lah apa aku mandek? Lah ngapain saya putar balik? Lah semuanya ada kok. Lah kita nanti di akhirat mau ngepot kemana kita? Mau sembunyi kemana kita? Mau lari kemana kita? Ini siap, kaget kita. Gimana kita di akhirat kita nggak siap, nggak kaget. Mumpung kita masih punya kesempatan, manfaatkan betul untuk sesiap mungkin kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugasnya kita. Nah, ada seorang ulama diceritakan kalau makan itu semuanya ditumbuk. Ibarat orang sekarang kalau mau makan apapun dijus. Mangan soto dijus, mangan sop dijus, mangan rawon dijus, mangan sate dijus. Orang dulu ditumbuk. Heran orang mangan dijus. Kenapa? Kita tanya kenapa kamu? Kalau saya habis untuk makan ngunyah, ya habis waktunya saya untuk dunia, adalah untuk perut. Tapi kalau saya kan orang makan itu yang dicari kenyang, Lain kalau orang makan yang dicari enak. Ya butuh waktu memang untuk makan enak itu butuh waktu. Kalau saya enggak, kalau cuma cari makan enak, wis pokoknya lek soto tak jus. Kenapa? Yang saya cari bukan enak, yang saya cari kenyang. Podo waregi. Soto sapiring dimakan kunyah, soto sapiring dijus diombe bareng, misalnya podo waregi. Apa perlunya? Kalau saya makan kunyah butuh waktu lebih lama daripada saya minum soto, jus soto. Saya lebih cepat ini. Sesanya saya bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eman-eman ngunyah tok gak mari-mari. Makhluk memamah biak memang manusia ini. Pemakan segala. Ngunyah gak mari-mari. Apalagi kalau sudah mau puasaan, kobok makan siang kita. Kobok makan siang. Walhasil sampai segitunya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir punya saudara namanya Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Juga begitu. Dek, kalau kakak lagi makan, kamu jangan ikut makan. Terus gimana kak? Kalau kakak lagi makan, adik baca kitab. Nanti gantian waktunya adik makan, kakak yang baca kitab. Duh kenapa kak? Lah kalau kita sama-sama sibuk makan, sibuk urusan perut, urusan dunia. Kita makan pakai mulut, nggak pakai kuping. Kuping ini eman kalau nggak dipakai urusan akhirat. Ya saya makan, tapi kuping sibuk untuk urusan akhirat. Dengarkan kamu baca kitab. Dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah ya. Kita enggak dumane tok fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kapan kita makan? Ya, pemenel kadung nang kafe ora wae ini, tek wis bondo kopi sak cengkir, ya, dolanan game 2 jam, dipateni lampu ndek sing di warung. Mulai ya bondo 2000, 3000, 5000 wae fintech hari ini. Mulai. Nah, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, maaf matanya buta. Sekali waktu ngadakan perjalanan 6 jam, pulang 6 jam. Itu bawa belasan kitab, khatam. Saya sudah mulai dari berangkat sampai ke rumah lagi pulang. Itu belasan kitab khatam, maaf matanya buta. Lah kita matanya melek ini samu kita pernah kita. Samu tasbih.
Pernah kita. Sangu buku wirid? Pernah kita? Enggak. Sangune apa? Headset. Sangune apa? Kaset. Sangunya lagu. Sing khatam lagune kudu Al-Qur'ane. Bahkan sekali istighfar, sekali sholawat nggak pernah kita baca. 12 jam perjalanan badan. Kadang-kadang sangune antimo. Ya apa carane turu. Wis seru pada turu iku gurung mesti balik nyawa. Kok yo nekat wong belani turu. Belum tentu balik lho nyawa. Yo nekat sih wong belani antimu dalam kayak turu. Kalau orang dulu enggak kitab. Nah, buku tasbih yang diputar dalam perjalanan. Ya, kalau kita kan enggak. Umur ini nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling mahal yang Allah beri kepada kita. Al-wajad nafis fala tasrifu illa nafis. Waktu ini adalah kemuliaan, sesuatu yang mulia. Betapa bodohnya kita kalau sesuatu yang mahal kita gunakan untuk sesuatu yang murahan. Mosok 100.000 itu kerupuk tok. Uang 100.000 masa cuma habis untuk beli kerupuk. Betapa bodohnya dia. Kita punya umur ini mahal, masa habis untuk main-main, apalagi habis untuk kemaksiatan. Nah, nikmatan maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia memang tertipu di situ kata Nabi. Apa? As-sihha wal faragh, yaitu sehat dan kesempatan. Kapan sehat lupa, kapan sakit ingat. Kapan punya kesempatan enggak diambil, kapan sudah tipis kesempatannya bingung. Tuh, banyak orang yang tertipu di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab, karena itu yang kita minta dari Allah ini adalah barokah. Allahumma inna nas'aluka shalah as-sa'at wal barakata fil awqat. Sayyidina Umar itu orang yang enggak tidurnya di nomor 3 persis kalau kita Jumatan. Itu udah tidurnya Sayyidina Umar itu ketiduran. Itu tetap minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami sholat saat waktu yang baik wal barakah fil awqat, waktu yang berkah. Kurang berkah apa umurnya Sayyidina Umar? Bukankah kita lebih pantas untuk baca doanya Sayyidina Umar daripada Sayyidina Umar? Bukankah kita lebih wajib untuk baca doanya Sayyidina Umar daripada Sayyidina Umar? Kalau Sayyidina Umar jelas manfaat umurnya, jelas barokah, jelas baik. Lah kalau umurnya kita, termasuk doa yang bisa kita amalkan adalah doanya Nabi SAW. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma alqaq. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah khaira amali khawatimah, khaira umri akhirah. Jadikan sebaik-baik umurku adalah akhirnya, sebaik-baik amalku adalah pamungkasnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari di mana aku berjumpa denganmu ya Allah nanti di surga. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma alqaq. Ya Allah, jadikan sebaik-baik hariku, sebaik-baik umurku adalah akhirnya, sebaik-baik amalku adalah pamungkasnya, penutupnya, sebaik-baik hariku adalah aku berjumpa denganmu nanti ada di surga. Amalkan itu. Nabi itu baca. Lah masa kita nggak baca doa untuk mencari keberkahannya waktu? Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, ada 4 waktu yang kalau kita amalkan maka kita seperti ibadah 24 jam. Yang pertama sebelum subuh. Yang kedua antara subuh sampai isyraq. Yang ketiga sebelum maghrib. Yang keempat antara maghrib dan isya. Seperti kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Kata Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman Idrusul Akbar, Sahibul Sultanul Malik, beliau mengatakan al-kunuz kullal kunuz fi ihya ma bainal isya'ain. Harta yang paling mahal adalah ketika kita mampu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Ada seorang ulama tanya kepada gurunya, "Guru, saya ini lebih afdal mana? Puasa sunnah ataukah menghidupkan waktu antara maghrib dan isya?" Loh, ya lakono lulur karune. Ya puasalah kamu Senin Kemis, maghrib isya hidupkan dengan ibadah. Gak bisa guru, kalau saya puasa maka maghrib sampai isya saya sibuk untuk buka puasa. Kalau misal saya boleh milih salah satu, yang mana yang harus saya nomor satukan guru? Ihya ma bainal isya'ain.
Siang hari jangan puasa. Yang paling penting adalah antara maghrib sampai isya kamu menghidupkannya dengan ibadah. Saking afdolnya menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Pernah diceritakan ada seorang wali min auliyaillah tinggal ada di kota Hijrain, ada di Hadramut sana. Singkat cerita, orang ini kulaan bawa dompet isinya uang banyak. Berangkat ke Mukalla. Mukalla itu ada pelabuhan di situ. Cuma nyampe pelabuhan bawa uang banyak, barang yang mau dikulak sudah laku semuanya, sudah habis. Jadi sedikit yang bisa dikulak, hanya sedikit yang bisa dikulak. Akhirnya beberapa banyak uangnya mepet sama maghrib, ke susu, nyampe rumah tuh mandi, wudu segala macem. Ketika mau ngambil dompetnya dia hilang, telisur. Mana dompet tadi? Bingung mau sholat, nggak pernah ketinggalan maghrib ada di masjid, bingung. Terus gampang berangkat ke masjid. Nggak lama anaknya datang, bah dompetnya ketemu bah. Kira-kira kalau kita gimana? Pakai duit dulu nih. Sekepeng. Terima kasih sudah ngasih kabar gembira. Enggak, ngamuk. Kamu ini gimana? Kok ngajak ngomong abah di masjid antara waktu maghrib dan isya urusan dunia? Sopo sih ngajari kok? Wis tak pondokno setahun boleh. Di pondokno setahun untuk ngerti adab, bukan yang wajib ini. Kalau kita kamu ngokong nemen kan baru di pondok. Ini enggak nunggu ngokong nemen. Justru sebetulnya ngasih kabar baik buat orang tuanya, buat si bapak ini tadi. Dompetnya ketemu loh, ngerusak kemuliaan masjid kan, ngerusak kemuliaan daripada waktu maghrib isya. Tak hukum kamu pergi ke Hadramut, kamu pergi ke taklim selama setahun di sana. Jangan pulang kecuali kamu tahu apa itu nilai daripada umur hidup di antara waktu maghrib dan isya. Orang dulu itu seminggu sekali khatam Quran. Pernah sekali waktu antara maghrib dan isya ngelatih di dayo. Sibuk melatih di dayo, akhirnya mundur khatamannya. Yang biasanya seminggu sekali ini enggak, mundur. Mulai dari situ dia nempel pengumuman ada di depan rumahnya. Dilarang bertamu antara maghrib dan isya. Kenapa? Ganggu wiridnya saya. Gara-gara dan akhirnya waktu kehabisan waktu untuk menghatamkan Al-Quran, akhirnya biasanya seminggu sekali mundur. Lah kalau kita kan bagus sih, tekok seminggu jadi 10 dino, alhamdulillah. Sak juz itu mesti sabulan. Nah, kata Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, kakeknya Ainut Tarim yang baru meninggal beberapa tahun lalu, mengatakan kalau seandainya Allah wajibkan kepada kami untuk menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, seandainya Allah wajibkan kepada saya untuk menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, maka Allah tidak menambahi apapun daripada amalnya kami. Allah nggak nambahi apapun daripada amalnya kami. Nggak ngenteni wajib menghidupkan waktu maghrib dan isya, nggak ngenteni wajib, nggak ngenteni difardukan sama Allah, karena menilai betapa mahalnya nilai umur antara maghrib dan isya, dihidupkan itu waktu. Lah kalau kita enggak, acara TV itu justru makanya dibilang apa? Prime time, iya kan? Waktu apa prime itu ya, yang waktu yang berharga. Iklan paling mahal itu iklan yang ada antara maghrib dan isya di TV itu. Kenapa? Itu waktu prime time. Kenapa waktu prime time? Waktunya orang istirahat, mandi, kemudian makan, nonton TV. Makanya acaranya bagus-bagus. Acaranya bagus-bagus. Kalau maghrib dan isya, waktu prime time, waktu yang mahal, versinya mereka ahli dunia. Kalau versinya kita makanya hargai rahmatnya Allah yang Allah bagi kepada kita di setiap saatnya, setiap umurnya kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, apalagi di bulan Rajab seperti ini, perbanyak istighfar, perbanyak puasa, perbanyak baca Rabbil Fili warhamni wa tub alaih dan seterusnya, agar Allah betul-betul memberikan kemuliaan kepada kita di bulan Rajab. Sebagaimana Allah muliakan bulan Rajab, maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemuliaan tersebut, karena kita hidup di bulan Rajab dengan taufik dan hidayah dari Allah. Bisa Allah dan beribadah ya Rabbal Alamin.